Namaskar. The World Environment Day, which is coming tomorrow, 5th of June, every year, it is the United Nations Day for encouraging worldwide awareness and action to protect our environment. That is the basic theme. The theme for this year's celebration is ecosystem restoration. Every year there is a particular theme for this World Environment Day, and this year's theme is ecosystem restoration, and every year there is a host country also, and for this year the host country is Pakistan. I'll just give you a brief about what is World Environment Day and how it got initiated. The idea of World Environment Day was accepted by the United Nations on the first day of the Stockholm Conference on Human Environment. That was in 1972, and it was the 5th June, and since then it was accepted that on 5th June the whole world will be celebrating the World Environment Day, and the first World Environment Day was celebrated on 5th June 1974, and the host country was United States of America. And that time the theme that year in 1974 was only one earth. That was the theme. So this is a brief background of the World Environment Day, and this year's theme, as I have mentioned earlier, that it is ecosystem restoration. So what are ecosystems, and what has happened to these pristine ecosystems of the earth per se? Primarily because of the anthropogenic activities. Ecosystem's are the web of life on earth, and it comprises, I will not go into the scientific definition of ecosystem, all living organisms and the interplay between them, interactions between them, and also the interaction of the living organisms with their surroundings in a particular place. It includes forests, forest ecosystems, rivers, wetlands, grasslands, estuaries, coral reefs. These are all various types of ecosystems. If I say farmlands or even cities, these are human modified important ecosystems also. So this year's theme is ecosystem restoration. As I mentioned, that primarily the ecosystems are suffering today because of primarily anthropogenic activities. The mankind has taken very deleterious activities which have harmed the ecosystems world over. So ecosystem restoration, what does it mean? It means the recovery of the ecosystem which have been degraded, as well as conserving the ecosystems that are still intact. Both those which have got degraded, those have to be restored, as well as which are still intact, those have to be preserved so that they don't get degraded. It increases the availability of environmental goods and services. It's very important aspect that ecosystems, all the environmental goods and services, the many intangible ones, just so you are getting the fresh oxygen, this is environmental service. You are getting the good ecosystem, good ecotourism, this is another environmental service. So the ecosystems provide environmental goods and services. This is another aspect of the ecosystem restoration. Now I will also speak about what has happened, the glaring example of the SARS-CoV-2 virus, and that is causing the COVID-19 disease. Because of definitely the fresh and sound ecosystems or good biodiversity, these are resilient to the negative changes, or even there are studies which say that they are resilient to the spread of the pathogens. If you have a good ecosystem, good biodiversity, then the pathogens or diseases don't harm much. This is the gist of what I have said earlier.
So in the current the whole world is reeling under this onslaught of COVID-19. You all know that, and this pandemic, and more than 3 million people have died, have perished. I mean, this is the official figure. People say that the actual figure may be much more. So, and even in the state of Sikkim also we are now, because to quite some extent we had restrained ourselves from getting affected from this COVID-19, and whole India and the outer world they appreciated Sikkim specifically, but now we are also, it's a global village, so there is a lot of intermixing also. So now Sikkim is also facing this problem. So with this background of World Environment Day, the theme of ecosystem restoration, and how the ecosystem restoration is to be done, I will just in brief take it up in the context of, I mean, what are the various very glaring negative effects which have happened during recent years, primarily because of the anthropogenic activities. I can tell you, half of the world's wetlands, these have been destroyed within last half century. The world's half of the wetlands have been destroyed, very negatively affected. Up to 90% of the world coral reefs, you all know what is a coral reef. These will be vanished by 2050, even if we contain the global temperature rise up to 1.5 degrees centigrade. Every 3 seconds, the world is losing forest cover equal to a football field. Every 3 seconds. This is the current status of the negativities, the way we are harming our own planet. And you all know the deleterious, the negative effects of the climate change. Climate change, particularly अब म सिक्किमको कन्टेक्स्टमा भन्दैछु, तपाईको हिमालयन रिजनमा द क्लाइमेट चेन्जको असर चाहिँ इफेक्ट मोर प्रोनाउन्स छ, बेसी छ. साइन्टिफिक स्टडिज पनि त्यस्तै भन्दैछ. हाम्रो सिक्किम हिमालयजमा अब स्पिसिज माइग्रेसन हुँदैछ. जुन स्पिसिज पहिला लोअर अल्टिट्युडमा हुँदै थियो, अब माथिको ठाउँहरू पनि पुरा गर्मी बढ्दै जाँदैछ. त्यसले गर्दा यो तपाईको स्पिसिज माइग्रेसन हुँदैछ. सो Sikkim is also part of global village and also is getting affected from very clear signs of global warming. It's a यो अहिले पूरा साइन्टिफिक फ्याक्ट हो. कोही पनि यसलाई नकार्नु सक्दैन कि ग्लोबल वार्मिङ हुँदैन. आजदेखि तपाईको 2 दशक पहिला कतिजना इभन साइन्टिस्टहरू पनि भन्दै थियो कि ग्लोबल वार्मिङ एउटा फिगमेन्ट अफ इमेजिनेसन हो, त्यस्तो त केही छैन. तर आज कोही पनि यो भन्नु सक्दैन, किनभने तपाईको साइन्टिफिक प्रुफ हो कि ग्लोबल वार्मिङ इज अ फ्याक्ट. नट ओन्ली अ फ्याक्ट, इट इज डाइरेक्टली हार्मिङ, डाइरेक्टली अफेक्टिङ द होल वर्ल्ड. ग्लोबल वार्मिङ इज अ ग्लोबल वार्निङ, म त्यो भन्दैछु. It's a global warning, and now we all have been affected from this global warming. So सिक्किम में पनि हामीले यो ग्लोबल वार्मिङ को नेगेटिभ इफेक्ट्स पूरा फिल गरिराखेको छौं. फरेस्ट एन्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डिपार्टमेन्ट, अब म अलिक हाम्रो डिपार्टमेन्ट सिक्किमको विषयमा र हामीले डिपार्टमेन्ट फरेस्ट एन्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डिपार्टमेन्ट सिक्किममा हामीले के गरेको छ र फरेस्ट एन्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डिपार्टमेन्ट यो पूरा सिक्किम भरिमा यो हाम्रो 82.31% टोटल फरेस्ट ल्यान्ड जियोग्राफिकल एरिया हाम्रो फरेस्ट एन्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डिपार्टमेन्टको कन्ट्रोलमा छ. हाम्रो फरेस्ट कभर चाहिँ फरेस्ट र ट्री कभर पनि भन्छ. ट्री कभर तपाईको मोटामोटी तपाईको यो
प्राइवेट होल्डिङ्समा जुन रुखहरू ल्याउँदैछौँ हामीहरू, यो हाम्रो सिक्किमिज जनता, सिक्किमिज पपुलेसनले, पब्लिकले जुन गरेको छ त्यो ट्री आउटसाइड फरेस्टमा भन्छ। सो यो लास्ट 2 डेकेड्समा हाम्रो फरेस्ट र ट्री कभर भन्छ त्यो चाहिँ हामीले 4% बढाइएको छ, 4% एन्हान्समेन्ट। इट्स नट ए सिम्पल अचिभमेन्ट। म त त्यही कुरा भन्दैछु। होल वर्ल्डमा, पुरा देशमा, अरू ठाउँतिर पनि फरेस्ट कभर घट्दै जाँदैछ, किनभने पुरा पपुलेसनको प्रेसर छ, कहाँबाट खाना आउने, बस्नुको लागि ठाउँ छैन। यो कन्डिसनमा हामीले 4%, अराउन्ड 4% लास्ट 2 डेकेड्समा फरेस्ट कभर बढाइएको छ। त्यो एकदमै यो प्रशंसाको कुरा हो। साथै हाम्रो यो ट्री आउटसाइड फरेस्टको पनि कुरा मैले गरेँ। ट्री आउटसाइड फरेस्टमा पनि तपाईको 0.6% एनाउन्समेन्ट फरेस्ट कभरमा छ। द्याट इज अनदर भेरी एप्रिसिएबल एस्पेक्ट। त्यो हाम्रो सिक्किमको लागि, सिक्किमे जनताको लागि पुरा गर्वको कुरा हो। गाउँलेहरूले, टाढा टाढामा बस्ने हाम्रो सिक्किमको बासिन्दाहरूले सबैले यसमा योगदान दिएको छ। हाम्रो जोइन्ट फरेस्ट्री म्यानेजमेन्ट कमिटीज, इको डेभलपमेन्ट कमिटीज र सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सबैले हात मिलाएर यो काम गरेको छ। त 0.6% यो प्राइवेट होल्डिङमा फरेस्ट कभर बढेको छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। हाम्रो थुप्रो एक्टिभिटिज छ। एफोरेस्टेसन, एडेड नेचुरल रिजनेरेसन, डिफ्रेन्ट स्किम्समा हामी गर्दैछौँ। अर्बन फरेस्ट्री हामीले धेरै लिएको छ। यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। अर्बन र पेरी अर्बन पनि भन्छ। अर्बनदेखि यो शहरदेखि अलिक बाहिरको जुन एरिया छ, पेरी अर्बन एन्ड पेरी अर्बन फरेस्ट्री पनि हामीले पुरा ठुलो प्रकारले हामीले लिएको छौँ। र प्रोटेक्टेड एरिया तपाईँ बुझिदिनुहोस्, वाइल्ड लाइफ एरियाज सामान्य बोलचालमा हामी भनौँ। प्रोटेक्टेड एरियाज पनि सिक्किममा जोग्राफिकल एरियाको 30.77%, 30.77% टोटल एरियाको प्रोटेक्टेड एरियाको पर्सेन्टेज हो। यो पुरा कन्ट्रीमा सबभन्दा बेसी हो। कन्ट्री एभरेज इज हार्डली लेस देन 5%, 5% भन्दा मुनि हो। तर हाम्रो चाहिँ 30.77% आउँदैछ। सो प्रोटेक्टेड एरिया म्यानेजमेन्ट हामीले सेपरेटली इन्डिपेन्डेन्टली गरेको छ। त्यो पनि अहिले आज पुरा रिजल्ट दिँदैछ। वेटल्यान्डको कुरा मैले भने, हाम्रो यो पोखरीहरू, पोखरी संरक्षण हामी भन्दैछौँ। पोखरीको म्यानेजमेन्ट कुन पाराले गर्ने? सिक्किममा अराउन्ड 540 भन्दा बेसी वेटल्यान्ड छ। तो वेटल्यान्ड म्यानेजमेन्टको लागि साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट कुन पाराले गर्ने र वेटल्यान्डको चेन्ज डिटेक्सन आजदेखि 10 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, आज के भएको, एरिया कति घटेको छ कि बढेको छ, के चेन्ज डिटेक्सन, त्यो पनि हामीले साइन्टिफिक स्टडी गरेका छौँ। मेन कुरा हाम्रो अनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, उहाँको निर्देशमा हाम्रो अनरेबल फरेस्ट मिनिस्टर, हामीले पुरा यो फरेस्ट्री एक्टिभिटीज सेपरेट इन्डिपेन्डेन्ट प्लान्टेसन एक्टिभिटी मात्रै नहोस्, त्यो फरेस्ट्री एक्टिभिटीजको जोडाव लाइभलीहुड सँगै कसरी हुनुपर्ने, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो विषयमा पनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टले धेरै धेरै एफर्ट्स गरेको छ। बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको मैले कुरा अघि भने, सिक्किम इज वान अफ द पार्ट अफ द बायोडाइभर्सिटी हटस्पट्स इन द वर्ल्ड। अब एउटा सानो कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यो सिक्किमको टोटल जोग्राफिकल एरिया कति हो? 0.2% अफ द नेशनल जोग्राफिकल एरिया भारतको, र सिक्किमको बायोडाइभर्सिटी पुरा कन्ट्रीको 1/4 अफ द बायोडाइभर्सिटी अफ द कन्ट्री हो। 0.2% एन्ड अराउन्ड 25%। कस्तो राम्रो कुरा हो। सो अब म यो भन्दिनँ कि सिक्किममा के छ, flowering plants, more than around 700 types of butterflies, fauna, pakhiharu, I mean birdsharu. So thupro, the biodiversity of Sikkim is very very profound.
साथै यो वर्ल्ड एन्भाइरोमेन्ट डे को उपलक्ष्यमा अब आज भोलि वर्ल्ड एन्भाइरोमेन्ट डे हो मेरो यो हामीले पुरा पब्लिक अवेरनेस किनभने उसको अब्जेक्टिभ नै त्यही हो कि पब्लिकलाई कसरी यो बुझाउने कि एन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन इकोसिस्टम रेस्टोरेसन को औचित्य के हो उसको अवेरनेस जेनरेसन को विषयमा पनि हामीले धेरै धेरै प्रयास गरेका छौं धेरै धेरै प्रोग्राम्सहरु पनि गरेका छौं साथमा तपाईको यो पोल्युसन कन्ट्रोल को विषयमा पनि हेजार्डस वेस्ट को कसरी हामीले डिस्पोज अफ गर्ने है एन्ड हेजार्डस वेस्ट हामी कुनै पनि केमिकल हेजार्ड्स चाहिँ एउटा त्यो भारत सरकारको सँगै मिलेर हामी हेल्दिया पठाउँदै छौं सो हेजार्डस वेस्ट को डिस्पोजल प्रपर डिस्पोजल हुनुपर्ने सिंगल युज प्लास्टिक हामीले डिस्कार्ड गर्नुपर्ने पब्लिकलाई समावेशित प्रयास भन्छ नि पब्लिकलाई गाउँलेहरूलाई हामीले नलिएगाना कुनै पनि हाम्रो प्रयास सफल हुँदैन यो सबै प्रोग्राम्स कसको लागि हो पब्लिकको लागि आखिरकार साथै तपाईको अब हाम्रो जुन एफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट्स छ ईटीपीज भन्छ त्यो चाहिँ सबै यो फार्मा कम्पनीजमा 54 वटा फार्मा कम्पनीजले एस्टाब्लिश गरेको थियो अहिले अराउन्ड 47 आर अपरेशनल तो त्यसमा रियल टाइम मोनिटरिङ हामी गर्दै छौं रियल टाइम मोनिटरिङ अनि यो म्यान्डेटरी गरेको छ उनीहरुलाई त्यो ईटीपीज लगाउने उसको रियल टाइम मोनिटरिङ गर्ने यसै प्रकारले हाम्रो टेक्नोलोजीलाई कुन पाराले हाम्रो यो मोनिटरिङमा कुन पाराले प्लानिङमा इन्क्लुड गर्ने यो पनि हामीले धेरै धेरै काम गरेका छौं यसमा जीआईएस जीपीएस ड्रोन सर्वे तपाईको अनलाइन कन्सेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो सबै हामीले गरेका छौं तपाईले थाहा छ होला म फरेस्ट एन्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डिपार्टमेन्ट को तर्फबाट यो पनि अनाउन्स गर्दै छु हामीले लास्ट इयर कंट्री को बेस्ट फरेस्ट डिपार्टमेंट फर यूज अफ द जियोमेट्रिक्स टेक्नोलोजी हामीले पाएको थियो यो चाहिँ कोभिडले गर्दा नत्र यो वर्ल्ड को सबभन्दा ठूलो प्रोग्राम हुन्छ त्यो लस एन्जलिसमा हुनुपर्ने थियो तर यो प्रोग्राम अनलाइन गरेर हामीले अवार्ड रिसिभ गर्यौं साथै हामीले आइसोलेसनमा नबसेर सबै कन्सर्न डिपार्टमेन्ट को सँगै मिलेर जस्तो यो स्टरलाइजेसनमा हामीले यो सारा जुन प्रोग्राम छ एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट को जडीबुटीमा हाम्रो जुन मेडिसिनल प्लान्ट्समा आरु डिपार्टमेन्ट्स साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट तपाईको कोअपरेसन डिपार्टमेन्ट तपाईको आयुष विभाग सबैले सँगै मिलेर हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट हामी त्यो पनि काम गर्दै छौं ब्याम्बू रिजेनरेसन प्लान्टेसनमा पनि हर्टिकल्चर फरेस्टले मिलेर मेरो भनाइ के हो कि सँगै मिलेर सिनर्जिस्टिकली काम गर्दा 1 और 1 11 भन्छ नि सो हामी अझै बलियो भएर हामी यो राम्रो पाराले काम गर्दै छौं अघि बढ्दै छौं धेरै फ्ल्यागशिप प्रोग्राम्स अनरेबल सीएम सर उहाँको दृष्टिमा यो आएको थियो अ डे फर मदर अर्थ त्यो हामीले निकाल्यौं एन्ड इसको पूरा देश होल कन्ट्री एप्रिशिएट गर्दैछ ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट म्यान एनिमल कन्फ्लिक्टमा हामीले धेरै धेरै प्रयास गरेका छौं अनि उसको पूरा रिजल्ट आउँदैछ म पनि वेस्टमा गएको थिएँ अरु वेस्टको पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ पनि भन्दै छन् अहिले ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को धेरै धेरै हामीले फरेस्टले चेन लिंक फेन्सिङ गरेर यो कलिङ को परमिशन पनि हामीले निकाले पपुलेसन कम्ती गर्नुको लागि यो बन्देललाई यो शूटिङ को परमिशन पनि हामीले निकाले तो त्यो पाराले धेरै समायोजित प्रयास गरेर कम्प्रिहेन्सिभ एफर्ट्स भन्छ नि सो फरेस्ट को भीतरमा राम्रो फ्रुट बेयरिङ ट्रीज लगाएर ताकि यो वस्तुहरु जानवरहरु बाहिर नआओस् त्यो पाराले सो चेन लिंक फेन्सिङ गरेर स्टोन वल फेन्सिङ गरेर पीपल त्यो अवेरनेस जेनरेसन गरेर हैन सो हामीले त्यसमा पनि यो धेरै धेरै प्रयास गरेका छौं
सिक्योर हिमालयाज यो यूएनडीपी र मिनिस्ट्रीको सँगै हाम्रो जुन प्रोग्राम चल्दैछ त्यसमा पनि हामीले धेरै पब्लिक पार्टिसिपेसनको प्रोग्राम छ। यो पनि पुरा सफल प्रोग्राम हो और अहिले पनि चल्दैछ। सो म भन्दैछु कि सिक्किम इज अलरेडी अन द पाथ अफ इकोसिस्टम रेस्टोरेसन। हामी त्यही इकोसिस्टम रेस्टोरेसनको पाथमा धेरै प्रशस्त पाराले अडान लिएर हामी अघि बढ्दैछौँ थ्रु इट्स कमिटेड एक्सन। हाम्रो एक्सन पुरा कमिटेड हो एन्ड तपाईँ हेर्नुहोस् यति डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज हुँदैछ त्यसको लागि पनि हामी पुरा फरेस्ट ल्यान्ड डाइभर्ट गर्दैछौँ। अहिलेसम्म तपाईँको 2733 हेक्टेयर्स फरेस्ट ल्यान्ड हामीले 27.5 स्क्वायर किलोमिटर फरेस्ट ल्यान्ड हामीले डाइभर्ट गरेको छ फर नन फरेस्ट्री पर्पसेस, डेभलपमेन्ट पर्पसेसको लागि। तर फरेस्ट ल्यान्ड यति डाइभर्ट गरेको डेभलपमेन्ट चाहियो हामीले, हैन? त्यो त चाहिन्छ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होस् कि रोड बनाउने कि पावर ग्रिड लगाउने, उसको लाइन लगाउने, फरेस्ट ल्यान्ड त चाहियो डाइभर्जन गर्नुको लागि। तर साइमल्टेनियसली हामीले मोर देन 50 स्क्वायर किलोमिटर्स प्लान्टेसन पनि गरेका छौँ। अरू सोइल एन्ड मोइस्चर कन्जर्भेसन एफर्ट्स, वाइल्ड लाइफ म्यानेजमेन्ट, क्याचमेन्ट एरिया ट्रिटमेन्ट थुप्रो हामीले अरू नट ओन्ली दिस, यो हामीले सडक बनाएको एन्ट्री पोइन्ट एक्टिभिटिजमा जस्तो हुन्छ त्यो पनि वाच टावर्स बनाएको, हैन? यो पनि यो खालको काम पनि पुरा गरेको छ। इन्टरप्रिटेसन सेन्टर बनाएको, फरेस्ट रेस्ट हाउसेस बनाएको। सो म त्यही भन्न चाहन्छु कि वर्ल्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डे भोलि छ 5 तारिक हो, 5 जुन, र एउटा सिम्बोलिक प्लान्टेसन हाम्रो अनरेबल गभर्नर सर एन्ड अनरेबल चिफ मिनिस्टर सरको बाहुलीबाट सिम्बोलिक प्लान्टेसन, किनभने वर्ल्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डे एकदमै इम्पोर्टेन्ट डे हो इकोसिस्टमको लागि, हाम्रो एन्भाइरोन्मेन्टको लागि। यो राजभवनमा हो त्यो प्रोग्राम हो, तर त्यसमा कोही भिड हुँदैन, कोभिड प्रोटोकल फलो गरेर प्लान्टेसन हुन्छ। र 4टा गाडी हाम्रो फरेस्ट फायर टेन्डर्स छ त्यसको फ्ल्याग अफ गर्ने, त्यति। त्यो प्रोग्राम हाम्रो सिम्बोलिक प्रोग्राम भोलि छ बिहानै 9 बजे, त्यो पनि हामी गर्दैछौँ विथ द अप्रुभल अफ द गभर्मेन्ट एन्ड विथ द अप्रुभल अफ द अनरेबल गभर्नर एन्ड अनरेबल चिफ मिनिस्टर सर। एन्ड मेरो त्यही भनाइ हो, सबै पब्लिकलाई मेरो यो बिन्ती हो, रादर यो म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ बुझ्नुहोस् इकोसिस्टम रेस्टोरेसन खाली सरकार मात्रै गर्दैन, पब्लिक को इन्क्लुसिवनेस, पब्लिक को भागीदारी पूरा जरूरी छ। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू अंडरस्टैंड, एवरी इंडिविजुअल। एंड तपाईँ प्लान्टेसन गर्नुहोस्, हाम्रो नर्सरीमा सबै डाइरेक्सन दिएको छ, तपाईँ प्लान्ट्सहरू पाइहाल्नुहुन्छ। एन्ड अर्गनाइजेसन्स, एनजिओज, तपाईँको इन्स्टिट्युसन्स सबैलाई हामी प्लान्टेसन्स सिडलिङ्स दिइहाल्छौँ। तपाईँ आफ्नो आफ्नो एरियामा प्लान्टेसन गर्नुहोस्। करेन्टली लकडाउन चल्दैछ, कोभिडको टाइम छ, होल वर्ल्ड इज सफरिङ, तर हामीले डिस्टेन्स, सोशल डिस्टेन्सिङ बनाएर, मास्क पुरा लगाएर, प्रोटोकल्स फलो गरेर, गभर्मेन्टको डाइरेक्सन्स फलो गरेर हामीले यो वर्ल्ड एन्भाइरोन्मेन्ट डे मनाउनुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु, कीप आवर फरेस्ट ग्रीन, कीप आवर ओशन्स ब्लू, द होल अर्थ नीड्स यू। थ्याङ्क यू। नमस्कार।